Hello everyone. Welcome in Rayat Online School Education Project of 11th Standard conducted by Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. Myself, Shraddha Gaikwad. I am working in Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara in a chemistry department as a junior teacher. In the previous video, we have studied the classification of a drug. There we use the 4 criteria, and on the basis of that, we have classified the drug. In this video, we will study the drug-target interaction, how the drug react with the nutrients which is present in our food. Okay. Then each and every nutrients play an important role. Lipids and carbohydrates, these are the structural member of a cell membrane. Then the nucleic acid contain the genetic information, and the protein is nothing but enzymes. And here enzymes and receptor play an important role in a drug target interactions. Example, protein act as a biological catalyst, and the protein which act as a biological catalyst, these are nothing but enzymes. And these enzymes helps in communication system in the body. This is known as a receptor. Means here the protein nutrients act as a biological catalyst, and this is known as a enzymes, and these enzymes helps in a drug target interaction. So see, enzymes as a drug target means drug act on enzymes. Then catalytic action of enzymes. Enzymes perform the 2 major functions. Here the enzymes act as a catalyst to carry out the reactions. Then which are the 2 major functions of enzymes? The first one, to hold the substrate for a chemical reaction, and the second, to provide the functional group. To hold the substrate for a chemical reaction means the enzymes hold to the substrate, and it carried out the chemical reaction. So see, to hold the substrate for a chemical reaction. So see here in the figure, this is the enzyme. This enzyme has a active site. Okay. Then this is the substrate. So what we said, to hold the substrate for a chemical reaction means the enzyme hold this substrate and carried out the chemical reaction. So see, बघा इथे एन्झाईम आहे, या एन्झाईमला ऍक्टिव्ह साइट आहे. जसं आपलं की आणि लॉक असतं तसंच. म्हणजे काय, तर हे जे ऍक्टिव्ह साइट आहे त्याचा जो शेप आहे त्या शेप सारखाच सबस्ट्रेट काय करतो, अटॅच टू दॅट ऍक्टिव्ह साइट ऑफ अ enzyme, and when it attach and further it carried out the chemical reactions. Okay, तर बघा, active site of enzymes hold the substrate in a suitable position, so reagent effectively attack. बघा, हा जो इथे ऍक्टिव्ह साइट आहे, या ऍक्टिव्ह साइटच्या शेप सारखाच सबस्ट्रेट काय केला जातो, या एन्झाईमच्या ऍक्टिव्ह साइटला काय केला जातो, होल्ड केला जातो. म्हणजेच इनडायरेक्टली वी कॅन से द एन्झाईम होल्ड द सबस्ट्रेट. ओके, and when it hold to the substrate, it form a bond, and which bond is present there? Ionic bonding, hydrogen bonding, van der Waals interactions. Means this substrate get attached to the enzymes by the ionic bonding, or by the hydrogen bonding, or by the van der Waals bonding. Okay. Then what they said, the next, to provide the functional group, this will attack the substrate and carry out the chemical reaction. So how the enzymes carried out the chemical reaction with the substrate? So see what they said, this provide means the enzyme provide the functional group. Okay, and due to that functional group, the substrate and this enzyme carried out the chemical reaction. बघा, पहिला काय होतं, जी कॅटालायटिक ऍक्शन आहे एन्झाईमशी, ती एन्झाईमची कॅटालायटिक ऍक्शन जी आहे ती 2 ह्याच्यामध्ये काय म्हणतात परफॉर्म होते. एन्झाईम्स परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन्स. मग कुठले मेजर आहेत? द फर्स्ट वन, की जो सबस्ट्रेट आहे तो सबस्ट्रेट काय करायचा, एन्झाईम काय करतो, होल्ड करतो. पण त्या सबस्ट्रेटचा आणि त्या ऍक्टिव्ह साइटचा शेप कसा हवा आहे, सेम हवा आहे. त्या शेपचा जर सेम सबस्ट्रेट आपल्याला मिळाला तर तो सबस्ट्रेट काय होतो, त्याला अटॅच होतो. म्हणजे बघा, की आणि लॉकचं एक्झाम्पल घेतलं तर पर्टिक्युलर लॉकला पर्टिक्युलर कीच काय होते, यूज केली जाते. म्हणजे त्या
ह्याच्या त्या होल ऍक्टिव्ह साईट म्हणजे इथे एन्झाईमचा आपण ऍक्टिव्ह साईट घेतला तर त्या ऍक्टिव्ह साईट मध्ये जो परफेक्ट बसेल त्या शेपचा सबस्ट्रेट काय केला जातो तिथे अटॅच होतो. ओके, and this attachment by the ionic bonding, hydrogen bonding and van der Waals interactions. Then further काय होतं second major function what it provide the functional group means the enzyme provide the functional group and with that functional group the substrate carried out the chemical reactions. Okay, then the next is enzymes as a drug target. Under this the second is ड्रग एन्झाईम इंटरॅक्शन. आता इथे बघा पहिल्यांदा आपण काय म्हणालो होतो ए मध्ये की कॅटलायटिक ऍक्शन ऑफ एन्झाईम. इथे एन्झाईम काय करतोय एक कॅटलिस्ट म्हणून काय करतोय परफॉर्म करतोय. कसा बिकॉज द कॅटलिस्ट gives show the catalyst has an active site and to that active site particular substrate get attached and then the chemical reaction carried out. This is the catalytic action of the enzyme. पुढे ड्रग एन्झाईम has a drug target च्या अंदर काय येते नंतर ड्रग एन्झाईम इंटरॅक्शन म्हणजे ड्रग आणि एन्झाईमचे इंटरॅक्शन कसं होतं आता तर बघा एन्झाईम इनहॅबिटर्स. ओके, आपण जे काही ड्रग यूज करतो त्यातले ड्रग्स काही असतात एन्झाईम्स इनहॅबिटर असतात. मीन्स दिस ड्रग्स इनहॅबिट द फंक्शन ऑफ एन्झाईम. त्या ड्रगमुळे काय होतं एन्झाईमची जे फंक्शन आहे एन्झाईम तो कॅटलायटिक फंक्शन दाखवतो ते फंक्शन काय केलं जातं डिक्रीज त्याची काय रिॲक्शन जी आहे किंवा त्याची जी एन्झायमॅटिक कॅटलायटिक जे ऍक्शन आहे ती ऍक्शन काय केली जाते कमी केली जाते. मीन्स ड्रग इनहॅबिट द ऍक्शन ऑफ अ एन्झाईम. Then drugs can block the binding site of an enzyme and inhibit the catalytic activity of the enzyme. बघा जो काही ड्रग आहे तो ड्रग काय करतो जे ऍक्टिव्ह साईट आहे बाइंडिंग साईट आहे त्या बाइंडिंग साईटला तो काय करतो ड्रग अटॅच होतो आणि अटॅच झाल्यामुळे काय होणार आहे जो येणारा सबस्ट्रेट आहे तो सबस्ट्रेट ती ऍक्टिव्ह साईटला जॉईन होईल का किंवा अटॅच होईल का नो वाय बिकॉज द ड्रग इज ऑलरेडी अटॅच टू दॅट ऍक्टिव्ह साईट. Okay, means what we say the drug here act as a enzyme inhibitor. Okay, मग मला सांगा की जर ड्रगनी त्याची ते ऍक्टिव्ह साईट जर ब्लॉक केली so what's happen the substrate get attached there? No, why? Because the substrate do not get a space to attach to that active site. Okay, and that's why what happen we indirectly say the drugs inhibit the catalytic activity of the enzyme. आणि जर तिथे सबस्ट्रेटच अटॅच नसेल तर एन्झाईम त्याची कॅटलायटिक ऍक्टिव्हिटी दाखवणार आहे का म्हणजे पुढची जी रिॲक्शन आहे कसं एन्झाईम प्रोव्हाइड द फंक्शनल ग्रुप देन दिस फंक्शनल ग्रुप रिॲक्ट विथ द सबस्ट्रेट अँड इट कॅरीड आउट द केमिकल रिॲक्शन. मीन्स दिस केमिकल रिॲक्शन हॅपन्स हिअर when the drug block that active site? No, कारण तिथे सबस्ट्रेटच नाही नसल्यामुळे तिथे रिॲक्शनच होणार नाहीये. ओके, म्हणजे इनडायरेक्टली आपण काय म्हणू शकतो द ड्रग इनहॅबिट द कॅटलायटिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ द एन्झाईम. देन आता हा ड्रग काय करतोय इनहॅबिट करतोय एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी बाय 2 ways. ही 2 waysनी ड्रग काय करतोय इनहॅबिट करतो. त्यातली जी फर्स्ट वे आहे त्याला म्हणायचं कॉम्पिटेटिव्ह इनहॅबिटर. ओके, मीन्स these drugs compete with the natural substrate for their attachment. आता जो काही ड्रग आहे तो ड्रग कुणाबरोबर कॉम्पीट करणार आहे की सबस्ट्रेट बरोबर. कुठल्या सबस्ट्रेट बरोबर की जो ऍक्टिव्ह साईटचा जे काही शेप आहे त्या शेपचा एखादा जर सबस्ट्रेट प्रेझेंट असेल तर त्या सबस्ट्रेट बरोबर तो ड्रग काय करतो कॉम्पीट करतो आणि कॉम्पीट केल्यामुळे काय होणार आहे ते नॅचरल सबस्ट्रेट तिथे अटॅच होणार आहे का नाही. अटॅच काय होणार आहे ड्रग अटॅच होणार आहे म्हणून त्याला काय म्हणायचं कॉम्पिटेटिव्ह इनहॅबिटर. ओके, द ड्रग्स विच कॉम्पीट विथ अ नॅचरल सबस्ट्रेट फॉर देअर अटॅचमेंट दिस इज नोन ॲज अ कॉम्पिटेटिव्ह inhibitors. Okay, this is the first way the drug inhibit the enzyme activity. बघा जो कॉम्पिटेटिव्ह इनहॅबिटर आहे तो कॉम्पिटेटिव्ह इनहॅबिटर ड्रग जर त्या ऍक्टिव्ह साईटला अटॅच असेल तर फर्दर रिॲक्शन इज पॉसिबल देअर? नो. मीन्स इन दिस वे द drug inhibit the reaction. Okay, so see competitive inhibition. So see this figure. या फिगर मध्ये बघा clearly explain केलेला आहे. This is the enzyme. Okay, this is the substrate and this is the inhibitor. So what they said, inhibitor means this is a drug. This is a drug. This enzyme, this is the active site of that enzyme. Okay, then to that active site what happens?
the substrate which has the same shape, जो ऍक्टिव्ह साईटचा जो काही शेप आहे त्या शेपच सबस्ट्रेट काय होणार आहे, त्याला अटॅच होणार आहे. मग बघा, हा जो सबस्ट्रेट आहे इट शो द सेम शेप ॲज लाईक अ ऍक्टिव्ह साईट ऑफ अ एन्झाईम, बरोबर आहे. मग हा सबस्ट्रेट काय होणार आहे, ह्या एन्झाईमला काय होणार, अटॅच होणार. पण इथे आपण ड्रग जर यूज केला तर ह्या ड्रगचं जे काही शेप आहे त्या एन्झाईमच्या ऍक्टिव्ह साईट सारखाच आहे, बरोबर आहे. मीन्स दिस इनहिबिटर शो द सेम साईज as like a active site. So what's happened, this inhibitor compete with the substrate. काय करतो, कुठला पहिल्यांदा ह्याच्या अटॅच होईल त्याच्यात त्यांचं काय होतं, कॉम्पिट होतं. आणि ह्याच्यामध्ये ड्रग काय करतो, सबस्ट्रेटच्या अगोदर काय केला जातो, या ऍक्टिव्ह साईटला काय केला जातो, जॉईन होतो किंवा अटॅच होतो. मग अटॅच झाल्यानंतर सबस्ट्रेट डू नॉट गेट द स्पेस हिअर फॉर द अटॅचमेंट. मग हा जो सबस्ट्रेट आहे त्याला तिथे स्पेस मिळणार आहे का अटॅच व्हायला, नाही. म्हणजेच काय केलं आपण की ह्या सबस्ट्रेट मधली आणि ह्या एन्झाईम्स मधली आपण जी काही रिॲक्शन आहे ती रिॲक्शन काय केली, इनहॅबिट केली, बरोबर आहे. वाय, बिकॉज हिअर वी यूज द ड्रग. And so what we say, inhibitor binds to the active site and due to that there is a blocking of the active site and we retard or we inhibit the chemical reactions between enzymes and a substrate. बघा, होल्ड झाल्यानंतर काय होतं, when the substrate hold to the enzyme, what happened, the enzyme provide the functional group and due to that functional group the chemical reaction between enzyme and a substrate occur. But here the already an inhibitor, means drug inhibitor, is get attached to that active site and due to that what happened, the enzyme does not provide the functional group for the reaction and so what happened, there is a no occur of any chemical reaction. Okay, so this is known as the competitive inhibition. This is the first way. Then the next जी काही वे आहे त्याला म्हणायचं, त्याच्यात मध्ये बघा अलोस्टेरिक साईट. आता एन्झाईमला काय असतं, एक तर ऍक्टिव्ह साईट असते and the another one is the allosteric site. So see, some drugs bind to a different site of enzymes so that shape of the active site changes. म्हणजे काय होतं बघा, आता एन्झाईमला आपण काय म्हणतो, ऍक्टिव्ह साईट आहे. ती ऍक्टिव्ह साईटवर तो ड्रग काय करत नाही, अटॅच होत नाही, पण तो एन्झाईमच्या दुसऱ्या साईटला अटॅच होतो. तर दुसऱ्या साईटला अटॅच झाल्यामुळे काय होतं, त्या ड्रगचा त्या एन्झाईमचा शेप काय, त्या ऍक्टिव्ह साईट एन्झाईमचं जे काही ऍक्टिव्ह साईट आहे त्या ऍक्टिव्ह साईटचा शेप काय होतो, चेंज होतो. मग शेप जर चेंज झाला तर सबस्ट्रेट गेट अटॅच टू दॅट ऍक्टिव्ह साईट, नो. जरी त्या सबस्ट्रेटचा शेप हा ऍक्टिव्ह साईटच्या शेप सारखा असला तरी पण तो अटॅच होईल का, नाही. का, कारण ड्रग कुठे अटॅच झालेला आहे, अलोस्टेरिक साईटला अटॅच झालेला आहे. आणि when the drug attack to the allosteric site of an enzyme, then it changes the shape of an enzyme. आणि तो पूर्ण शेप काय करतो एन्झाईमचा, चेंज करतो आणि त्याच्यामुळे ऍक्टिव्ह साईट काय करत नाही, तिथे अटॅच होऊ शकत नाही. Then the substrate cannot recognize the active site. Means here the enzyme change their shape and due to that the substrate cannot recognize the active site of an enzyme. मग बघा, bond between enzyme and an inhibitor cannot easily broken due to the strong covalent bond. आणि तो काही बॉन्ड फॉर्म होतो कुठला, एन्झाईमचा आणि त्या ड्रगचा, बरोबर आहे. ड्रग हिअर ऍक्ट ॲज अ इनहिबिटर. सो व्हॉट वी से, द बॉन्ड बिटवीन एन्झाईम अँड द इनहिबिटर is covalent bond, strong covalent bond, and this strong covalent bond cannot easily break there. Okay, and what's happened, it changed the shape of the enzyme and due to that the substrate cannot recognize the active site. This enzyme inhibitor complex degrades by the body and produce the new enzyme. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, जो पहिला एन्झाईम आहे त्या पहिल्या एन्झाईमचं काय होतं, दुसऱ्या नवीन शेप मध्ये एन्झाईम फॉर्म होतो, त्याचं नवीन एन्झाईम काय होतं तिथे प्रोड्यूस होतो. ओके, सो दिस एन्झाईम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स डिग्रेड्स बाय बॉडी अँड प्रोड्यूस द न्यू एन्झाईम. आणि तो काही एन्झाईम आणि त्या ड्रग मधला जे काही कॉम्प्लेक्स फॉर्म झालेला आहे त्याच्यामुळे त्याच्यापासून काय होतं, न्यू एन्झाईम काय होतो, फॉर्म होतो. तर बघा अलोस्टेरिक साईट. आता ह्याचं बघा इथे दिलेलं आहे एन्झाईम सबस्ट्रेट, दिस इज द इनहिबिटर मीन्स ड्रग. आता बघा
this is the active site of the enzyme, and here the substrate show the same shape as like of a active site. So what's happened, this substrate get attached to the active site, and what's happened, the reaction is carried out, means the chemical reaction is carried out. But here if we use the drug and this drug act as a inhibitor, म्हणजे काय होतं की हा जो ड्रग आहे, हा ड्रग ह्या दुसऱ्या एन्झाईमच्या ऍक्टिव्ह साईट सोडून दुसऱ्या साईटला काय होतं, अटॅच होतो. तर बघा हा जो एन्झाईम आहे हा ह्या साईटला अटॅच होतो, म्हणजे इथे अटॅच होतो बघा. तर अटॅच झाल्यामुळे काय झालं, हिअर दिस इज द शेप ऑफ द ऍक्टिव्ह साईट बिफोर attachment of a inhibitor, and after attachment of a inhibitor to the enzyme, then here there is a change of shape of a active site. जर जेव्हा हा इनहिबिटर ह्याला ॲलोस्टेरिक साइटला अटॅच होतो तेव्हा या एन्झाईमच्या ऍक्टिव्ह साइटचा शेप काय झालाय बघा, चेंज झालाय. चेंज झाल्यामुळे दिस सबस्ट्रेट कॅनॉट रेकग्नाइज द ऍक्टिव्ह साइट, आणि त्याच्यामुळे हा जो सबस्ट्रेट आहे त्या सबस्ट्रेटला इथे त्या शेपचा ऍक्टिव्ह साइट रेकग्नाइज होऊ शकेल का, नाही. आणि जर असं झालं म्हणजे सबस्ट्रेटच एन्झाईमला अटॅच नाही झाला, देन व्हॉट हॅपन, there is a no occur of any chemical reactions. Okay, so this is non-competitive inhibition. म्हणजे काय, तर हा जो ड्रग आहे तो सबस्ट्रेट बरोबर कॉम्पिट करतोय का, नाही. तो दुसरीकडे कुठल्या तरी साईटला काय होतोय, अटॅच होतोय. ऍक्टिव्ह साईटला तो अटॅच होतो का, नाही. तो ॲलोस्टेरिक साईटला काय होतो, अटॅच होतो. सो दिस इज द नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनहिबिशन. ओके, म्हणजेच काय बघा, आपण ह्याच्यामध्ये काय बघितलं, कुठला एन्झाईम ॲज अ ड्रग टार्गेट, त्याच्यामध्ये आपण बघितलं एन्झाईम्स काय करतो, दोन हे एन्झाईम शो द टू फंक्शन्स. द फर्स्ट वन तो काय करतो की एकतर तो होल्डिंग साईट देतो आणि त्याच्यानंतर तो केमिकल रिॲक्शन काय करतो, कॅरीड आउट करतो. ओके, तर बघा हे बघा दोन मेजर फंक्शन सांगतो, एक तर तो होल्ड करतो आणि पुढे तो केमिकल रिॲक्शन काय करतो, कॅरीड आउट करतो. पण जर आपण ड्रग जर यूज केला तर ड्रग कशावर, एन्झाईम ॲज अ ड्रग टार्गेट, ड्रगचं काय टार्गेट असतं, तर एन्झाईम टार्गेट असतं. का, तर एन्झाईम मधला आणि सबस्ट्रेट मधली रिॲक्शन काय करायची आहे, आपल्याला कमी करायची आहे. बरोबर आहे. तर बघा इथे दोन टाईपचे ड्रग असतात. कॉम्पिटिटिव्ह इनहिबिटर म्हणजे काय, द ड्रग विच कॉम्पिट विथ अ सबस्ट्रेट for the attachment to the active site of a enzyme. This is the competitive. बघा हे आहे कॉम्पिटिटिव्ह. काय होतं, त्या ऍक्टिव्ह साईटला काय होतं, एन्झाईम अटॅच होतो, त्यामुळे पुढे फर्दर रिॲक्शन इज स्टॉप देअर. देन द नेक्स्ट allosteric site. Instead of the active site, the drug get attached to the allosteric site, and what happens with the drug attached to the allosteric site, then it changes the shape of the enzyme, and due to that what's happened, the shape of the active site also change, and the incoming substrate cannot recognize their active site there, and what's happened, the further reaction is stopped there. Yes, so this is a non-competitive inhibition. The next one is the receptor as a drug target. Okay, आता हे रिसेप्टर म्हणजे काय असतं, तर बघा in our body communication process प्रोटीन्स ऍक्ट ॲज अ रिसेप्टर. जी काही आपल्या बॉडीमध्ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होते, कम्युनिकेशन प्रोसेस म्हणजे काय होतं, तर जी नर्व्स मध्ये आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम असते, बरोबर आहे. तर त्या सेंट्रल नर्वस सिस्टमला जे मेसेज काय करत असतात, मेसेज जात असतात, आणि त्या मेसेजनुसार आपण काय करत असतो, ऍक्शन करत असतो. बरोबर आहे, आपले ऍक्शन चालू असते आपल्या बॉडीची किंवा आपल्या हँडची, पायाची वगैरे आपल्या बॉडीची काय झालेली असते, हालचाल चालू असते. तर ती जी काही कम्युनिकेशन प्रोसेस आहे त्या कम्युनिकेशन प्रोसेस मध्ये प्रोटीन ऍक्ट ॲज अ रिसेप्टर. ओके, सो सी receptor have an active site project out of the surface of the cell membrane and opens on the outside region of the cell membrane. हे जे काही रिसेप्टर असतात, that receptor is present in the cell membrane. Some part of the receptor present inside the cell membrane, and some part of the receptor come outside of the cell membrane. ओके, म्हणजे प्रोजेक्ट आउट, जे काही बाहेरच्या साईडला आलेलं असतं त्या बाहेरच्या साईडला सेल मेम्ब्रेनच्या, समजा ही सेल मेम्ब्रेन आहे आणि रिसेप्टर आहे, तर आतल्या साईडला रिसेप्टर असतो आणि या सेल मेम्ब्रेनच्या वरच्या बाजूला पण काय असतो, रिसेप्टर काय असतो, प्रेझेंट असतो. बरोबर आहे.
मग जो काही वरच्या साईडला जो काही प्रोजेक्ट झालेला असतो दिस इज नोन ॲज अ ऍक्टिव्ह साईट. म्हणजे ह्याच्यावरती जो रिसेप्टर पार्ट आलेला असतो, ह्याचा प्रोटीनचा पार्ट आलेला असतो, दिस इज ऍक्ट ॲज अ ऍक्टिव्ह साईट. ओके, सो व्हॉट हॅपन अँड इट ओपन ऑन द आउटसाइड रिजन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन. मग पुढे काय होतं तर बघा, इथे ॲनिमल सेल आहे, दिस ॲनिमल सेल हे आहे सेल मेम्ब्रेन. Then in that cell membrane, what this protein is present. Okay, so see, some part of that protein is present inside the cell and some part of the protein is come outside of the cell. Okay, and that outside part is known as a binding site. ओके, जो काही वरच्या बाजूला जो काही प्रोटीनचा भाग आलेला असतो त्याला आपण काय म्हणतो, बाइंडिंग साइट म्हणतो. ओके, बाइंडिंग साइट ऑफ अ रिसेप्टर, म्हणजे त्या प्रोटीनचा बाइंडिंग साइट काय असतो इथे वरच्या बाजूला प्रेझेंट असतो. तर इथे बघा, प्रोटीन रिसेप्टर इम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन अँड द ऍक्टिव्ह साइट ऑफ द रिसेप्टर ओपन्स ऑन द आउटसाइड रिजन ऑफ अ सेल. आता हे आउटसाइड रिजनला जे काही बाइंडिंग साइट असतं त्याचा रोल काय आहे तर बघा, केमिकल मॅसेंजर्स. आपल्या ह्याच्यामध्ये काय होत असतं, द केमिकल विच पास थ्रू द मेसेज बिटवीन द टू न्यूरॉन्स अँड बिटवीन न्यूरॉन्स टू द मसल्स. आताच मी सांगितलं, आपल्या बॉडीच्या ज्या काही हे होत असतात, ऍक्शन्स होत असतात, ह्या ऍक्शन्स इज डिपेंड्स अपॉन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. म्हणजे काय होतं बघा, आपल्याला जर एखाद्याने पिन जर काय केलेली असेल, इफ एनीवन पिक अ पिन टू अवर हँड, सो व्हॉट हॅपन, आवर हँड्स गो बॅक इमिजिएटली. आपण पटकन हँड काय करतो, मागे घेतो. का तर इथं आपल्या हँडला जे काही नर्व्स असतात, बरोबर आहे, त्या नर्व्स काय करतात, त्यांना ते सेन्स असतात. मग ते सेन्स नर्व्स काय करतात की ते जे काही जो काही मेसेज आहे तो मेसेज कुठपर्यंत जातो, आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर्यंत जातो. मग सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन पर्यंत जातो. ब्रेन कडून आपल्याला काय होतं, तशी पुढची ऑर्डर काय मिळते की हात काय होतो आपला मागे होतो. का होतो तर ब्रेन ऑर्डर देतो त्या नर्वला की हात काय केला पाहिजे, आपण मागे घेतला पाहिजे. बरोबर आहे. म्हणजेच काय तर इथलं जे काही मेसेजिंग होतं बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ओके, अँड अगेन न्यूरॉन्स टू द मसल्स. हे जे काही आपले सेन्स ऑर्गन्स आहेत तिथे मसल्स आहेत, बरोबर आहे. त्या मसल्सला न्यूरॉन्स कडून परत मेसेज मिळतो अँड दॅट मेसेज pass this message through the chemical, and this chemical is nothing but a chemical messenger. So understood what is the chemical messenger? The chemical which pass the message between the two neurons and that between the neurons to the muscle. Neurons to neurons मध्ये message pass होतो आणि neurons to muscles मध्ये पण message काय होतो, pass होतो. त्याला म्हणायचं तिथे जे काही केमिकल यूज केलेलं असतं, दिस इज नोन ॲज अ केमिकल मॅसेंजर. ओके, सो सी, chemical messenger are received at the binding site of a receptor protein. So chemical messenger are received. जो काही प्रोटीन असतो त्या प्रोटीनचा जो सेल मेम्ब्रेन मध्ये जो एम्बेडेड असतो त्याचा आउटसाइड काय, त्याचा जो वरचा भाग असतो तो कसा असतो, आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तिथे काय होतं बघा, केमिकल मॅसेंजर्स आर रिसिव्ड ऍट द बाइंडिंग साइट ऑफ अ रिसेप्टर प्रोटीन. तर बघा इथे ह्याच्यामध्ये this part come outside of the cell membrane. Yes, this is the protein, this is the receptor. मग इथे काय होतं, या बाइंडिंग साइटला काय होतं, ते केमिकल्स काय होतं बघा, रिसीव्ह होतं. ओके, केमिकल मॅसेंजर्स आर रिसीव्ड ऍट द बाइंडिंग साइट ऑफ अ प्रोटीन. तर बघा, दिस इज द केमिकल. ओके, दिस इज द बाइंडिंग साइट ऑफ अ प्रोटीन. सो व्हॉट्स हॅपन, दिस केमिकल मॅसेंजर रिसीव्ड ऍट द बाइंडिंग साइट ऑफ अ प्रोटीन. हे बघा इथे येतं, शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंज आफ्टर द अटॅचमेंट ऑफ द मॅसेंजर. तिकडे यायचंय बघा, इथे बघा, रिसेप्टर रिसिव्हिंग द केमिकल मॅसेंजर. हा जो बाइंडिंग साइट असतो त्याला काय होतो, हा केमिकल मॅसेंजर काय होतो, रिसिव्ह होतो. आता पुढे बघा, द शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस टू अकोमोडेट द केमिकल मॅसेंजर. तर बघा, हा जो काही शेप आहे कशाचा, ऑफ द बाइंडिंग साइट, जो काही प्रोटीन इम्बेडेड आहे सेल मेम्ब्रेन मध्ये त्याच्या बाइंडिंग साइटचा शेप काय झालेला असतो, चेंज झालेला असतो. सी इन द फर्स्ट फिगर, ए फिगर, द शेप ऑफ द बाइंडिंग साइट इज दिस वन. ओके, what's happened when the chemical messenger received to that binding site, what happened, the shape of the binding site changed there. बघा इथे शेप काय झालेला आहे, त्याचा चेंज झालेला आहे. बरोबर आहे. म्हणजे काय होतं, हे जे बाइंडिंग साइटचा शेप चेंज होतो कशामुळे, तर ह्या केमिकल
मॅसेंजरमुळे, म्हणजेच काय सबस्ट्रेट असतं ते. ओके, बघा, शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस टू अकोमोडेट द केमिकल मॅसेंजर. हे बघा, ओके, हा जो शेप आहे तो शेप काय झाला ऑफ द रिसेप्टर चेंज आफ्टर अटॅचमेंट ऑफ द मॅसेंजर. आता पुढच्या फिगर मध्ये काय सांगितलंय, रिसेप्टर रिगेन स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूव्हल ऑफ अ केमिकल मॅसेंजर. आणि जेव्हा हा केमिकल मॅसेंजर ह्या बाइंडिंग साइट मधून डिटॅच होतो, सेपरेट होतो, तेव्हा रिसेप्टरला काय होतं, हे जे बाइंडिंग साइट आहे त्या बाइंडिंग साइटचं शेप काय होतं, परत रिगेन होतो. ओके, सो सी, केमिकल मॅसेंजर गिव्ह मेसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल. आणि जेव्हा फर्दर प्रोसेस काय होतीये, जेव्हा बाइंडिंग केमिकल messenger when get attached to the binding site of a receptor, then what happen, this chemical messenger gives the message to the cell without entering the cell. बघा, हा जो बाइंडिंग साइट आहे, हा जो केमिकल मॅसेंजर हा जो केमिकल मॅसेंजर आहे तो बाइंडिंग साइटला काय होतोय, अटॅच होतो. बरोबर आहे, अटॅच झाल्यावर काय होतं, त्याचा शेप काय होतो, शेप ऑफ द बाइंडिंग साइट, shape of the receptor changes there. Okay, then when this chemical messenger attached to the receptor, then what happened, this chemical messenger gives the message to the cell. ही जी काही आपली सेल आहे, जे मसल्स मधल्या सेल्स आहेत, बरोबर आहे, त्या सेल्सला आपल्या सेल ह्याला काय होतं, सेल्सला काय दिला जातो, मेसेज दिला जातो. आणि हा जो केमिकल मॅसेंजर आहे, दिस केमिकल मेसेज डू नॉट एंटर इन द सेल. हा सेल मध्ये आत जातोय का, नाही, तर फक्त कुठे अटॅच होतो, तर त्या रिसेप्टरच्या बाइंडिंग साइटला अटॅच होतो. अटॅच झाल्यानंतर तो काय करतो, केमिकल मेसेज काय करतो, त्या सेलला देतो. आणि पुढे बघा, रिसेप्टर शो द सिलेक्टिव्हिटी for chemical messenger because their binding site have different shape, structure and the amino acid composition. आता हे जे काही रिसेप्टर असतं, ते रिसेप्टरला बाइंडिंग साइट असते, जसं एन्झाईम असतं, बरोबर आहे. एन्झाईम्स मध्ये आपण काय बघितलं, तर एन्झाईम हॅज अ ऍक्टिव्ह साइट अँड टू दॅट ऍक्टिव्ह साइट द सबस्ट्रेट गेट अटॅच. विच सबस्ट्रेट गेट अटॅच, the substrate will show the same size of the active site. This substrate get attached to that enzyme. Okay, so same here, the receptor show the selectivity for a chemical enzyme, means the chemical enzyme will show the same shape of the binding site of a receptor. That chemical messenger only get attached to that receptor, and this selectivity is depends upon, see, their different shape, their shape, structure and the amino acid composition. Here amino acid composition also matter here, also take part in the binding process. Why? Because त्या amino acid composition असेल, तोच केमिकल मॅसेंजर काय केला जातो, गेट अटॅच टू दॅट रिसेप्टर. ओके, तर बघा, आता ड्रगचे दोन टाइप्स आहेत, बरोबर आहे. हे जे काही केमिकल मॅसेंजर आहे त्याचे दोन टाइप आहेत बघा. अँटॅगोनिस्टिक डिसीज, अँटॅगोनिस्टिक ड्रग म्हणजे काय, ड्रग दॅट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट अँड इनहॅबिट इट्स नॅचरल फंक्शन. आता जो काही ड्रग आहे तो ड्रग रिसेप्टरच्या बाइंडिंग साइटला काय करतो, अटॅच होतो आणि त्या रिसेप्टरचं जे काही फंक्शन आहे ते काय करतो, इनहॅबिट करतो. त्याला म्हणायचं अँटॅगोनिस्टिक ड्रग. आणि अगोनिस्ट ड्रग म्हणजे काय, तर जे काही ड्रग्ज आहेत, दॅट ड्रग्ज दॅट मिमिक द नॅचरल मॅसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर. जर जे काही ड्रग असतात ते केमिकल मॅसेंजर सारखेच काय करतात, ऍक्ट होतात आणि रिसेप्टरला काय केले जातात, अटॅच होतात. अँड व्हेन दिस ड्रग अटॅच टू दॅट काय म्हणतात त्याला, बाइंडिंग साइट ऑफ अ रिसेप्टर, देन व्हॉट हॅपन, the natural messenger get attached there? No, because drugs block this site. बरोबर आहे की नाही. तर बघा, अशा दोन टाइपचे ड्रग असतात की ही केमिकल मॅसेंजर आणि रिसेप्टर मधलं जर रिॲक्शन आपल्याला थांबवायची असेल, बरोबर आहे, तर आपल्याला दोन ड्रग यूज करावे लागतात. त्यातला पहिला आहे अँटॅगोनिस्टिक and the another one is the agonist. अँटॅगोनिस्टिक काय असतं, तर ते डिरेक्टली काय करतं, त्या बाइंडिंग साइट ऑफ अ रिसेप्टरला काय करतो, गेट अटॅच टू दॅट बाइंडिंग साइट ऑफ अ रिसेप्टर आणि काय करतो, इनहॅबिट द फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर. आणि अगोनिस्ट ड्रग कसे असतात की जे नॅचरल मॅसेंजरला मिमिक करतात
त्यांच्या सारखंच काय करतात, ऍक्ट होतात आणि ते बाइंडिंग साइट काय करतात, ब्लॉक करतात. त्याला म्हणायचं अगोनिस्ट. ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ अ ड्रग टू रिटार्ड और विच इनहॅबिट द रिॲक्शन बिटवीन द रिसेप्टर अँड द केमिकल मॅसेंजर. ओके, आता ह्याच्या अगोदरचं आपण एन्झाईम बघितलं होतं, तिथे दोन ड्रग होते, एक तर कॉम्पिटिटिव्ह आणि दुसरं होतं नॉन कॉम्पिटिटिव्ह. बरोबर आहे. आता इथे जे आहे ते दोन टाइप्स आहेत, अँटागोनिस्टिक अँड अगोनिस्ट. ओके, सो ह्या डेफिनेशन्स लक्षात ठेवा. तर बघा आपण काय काय बघितलं ह्याच्यामध्ये. तर पहिलं बघितलं एन्झाईम. ओके, एन्झाईम म्हणजेच काय असतं, प्रोटीन असतं. एन्झाईम इज नथिंग बट अ प्रोटीन. बरोबर आहे. देन एन्झाईम हिअर enzyme take part in the communication system in the body and this is known as a protein take part in the communication system in the body and this is known as a receptor. एक तर बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट असेल तर त्याला एन्झाईम म्हणतो. कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये टेक पार्ट होतो त्याला म्हणायचं रिसेप्टर. आता एन्झाईम दोन हे दाखवतात, फंक्शन्स दाखवतात. फर्स्ट वन, होल्ड टू द सबस्ट्रेट अँड प्रोव्हाइड द फंक्शनल ग्रुप अँड कॅरीड आउट द केमिकल रिॲक्शन. हे की आणि लॉग सारखं फंक्शन आहे. बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये दुसरं होतं ड्रग एन्झाईम इंटरॅक्शन, की ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं, एन्झाईम इनहॅबिट ड्रग काय करतो ते ब्लॉक करतो, बाइंडिंग साइट काय करतो ब्लॉक करतो आणि त्याच्यामुळे रिॲक्शन काय होते, कमी होते. त्याच्यामध्ये दोन टाईप बघितले, कॉम्पिटेटिव्ह इनहॅबिटर आणि नॉन कॉम्पिटेटिव्ह इनहॅबिटर. बघा, ऍक्टिव्ह साइट आणि अलोस्टेरिक साइट असते. अलोस्टेरिक साइटला काय होतं, इफ द enzyme get attached to the allosteric site, what happen, when the drug get attached to the allosteric site of an enzyme, then the shape of the active site changes and shape active site the shape change झाल्यामुळे substrate cannot recognize the active site and due to that here we stop the reaction between the enzyme and the substrate. Yes. त्याच्यानंतर रिसेप्टर ऍज अ ड्रग टार्गेट. जे रिसेप्टर असतात, जे प्रोटीनचे रिसेप्टर म्हणून ऍक्ट करतात, तिथे ते ड्रगचं टार्गेट काय असतं, तिथे रिसेप्टर असतं. पहिल्या केसमध्ये ड्रगचं टार्गेट एन्झाईम्स असतं. तर बघा, the receptor present in the cell membrane, some part embedded in the cell and some out of the cell. Okay, the out of the cell is known as the binding, the part which is come out of the cell, this is known as the binding site of a receptor, and to that binding site the chemical messenger get attached. So what is the chemical messenger? This is the chemical which pass the message between the two neurons and between the neurons to the muscles. Okay, तर बघा, तर जेव्हा हा केमिकल मॅसेंजर बाइंडिंग साइटला अटॅच होतो तेव्हा ह्या रिसेप्टरचा काय होतो, शेप चेंज होतो. त्याचे पण दोन टाइप्स बघितले आपण ड्रगचे. पहिला आहे अँटागोनिस्टिक आणि नेक्स्ट आहे अगोनिस्ट. ओके, सो हिअर वी स्टॉप.